So today we will start with the GL configuration in the instance. But before that, what we will do is we will take one enterprise structure, what we are going to implement in our system. So for that, what we are going to do is enterprise structure. What is enterprise structure? Enterprise structure is nothing but structure of that enterprise, like what are all the legal entities, ledger which those companies operate. For example, first legal entity, then ledger, business unit. In our example, we discussed that we will implement for Tata Group. Let us assume Tata Group is having business called Zudio, and then Big Basket, and then what is that? Tata Motors. And assume we will assume that this is happening only in United States, across the United States, for example. So, as a finance consultant, the business structure in Fusion is legal entity, ledger, business unit. So, if Tata Group is registered in the United States they will be having one company identification number. Like in India we call it as a PAN number, company GST registration number, like that. In United States also there will be one registration number. But since this is a group companies of these three, there will not be a separate legal entity for this. Under this Tata Group only, they are having running multiple businesses. So legal entity will be Tata Group. Under this Tata Group legal entity, we will define business unit. Under this business unit, we will have Zudio, Big Basket, and Tata Motors. Since this United States is having USD currency, we will create one Tata Group primary ledger USD. Okay. So now before we move it to the system, I just want to show you that see, under Tata Group, we assume that initially they have these three businesses: Zudio, Big Basket, Tata Motors. Now I have newly added TCS IT. So this business and all operating in US. Let's say this TCS IT is operating in India. Okay. Now in this case, whether the legal entity which we created will be applicable or we need to create a new legal entity logically. Can anyone tell? Uh, like before that, you said it's for UK states, so they have some specific special number or something like that. So for India, I think we need to create something here. Yeah. So the compliance between US and India is different, correct? So legally, the in India we have a separate law, and US we have a separate law.
So in our implementation, when we collect the business requirement, we need to understand that what are how many legal entities we need to define it in the system based on the business requirement. So in our case, for these three, we are not creating a three different legal entities under the Tata group only. These three will be having, but for India, the legal compliance is different. So that in this case, we need to create another legal entity for this TCS IT. Correct? So Yeah, yeah. let's say Tata Group India. Under this business unit, which business unit will come? Any idea? TCS. TCS, yeah. And then ledger also, it will be Tata Group Primary Ledger INR. Why? Because in ledger we can assign only one currency in Oracle. So we have already created this ledger with USD, which is assigned to these three business unit. We have to create a new ledger with INR, which will be used specifically to this particular business unit. Okay, so when we configure both these two legal entities with these two business unit structure, this is called multi-org structure, which means that in one instance we are maintaining multiple org structure. In Oracle Fusion, there is a no restriction that in one instance you can maintain only one legal entity. You can create any how many legal entity if you want to create, you can create. So that is the beauty of that application. If you keep only this structure, this will be a single org structure. If you create one legal entity, one business unit, one ledger, this is fine. But if you have a multiple legal entities, then it is called multiple org structure, wherein this set of access will be given only to India user. This set of access will be given to only US user. Those roles will have a primary restriction based on this ledger. For example, I am in US. I am responsible for creating AP invoices for Zudio business. I will not able to see any invoices created for this ledger INR because I am not part of that legal entity. My employee will be defined in the this ledger USD legal entity. Correct? Same vice versa. Indian user will not able to see the data of US entity. That is the restriction we will have in the multi-org structure. Not only in the multiple org structure, even though if you are going to have Zudio, Big Basket, Tata Motors, Zudio profit will not be seen by Big Basket. Big Basket profit will not be seen by Zudio. So though these and all will be restricted by the roles and access. In our future class, I will just show you how we can restrict these roles and access based on this business unit. In Fusion, all the restrictions will happen based on this business unit and ledger. Okay, if you assign this ledger to any user, they will be able to create any transaction for this ledger. If you don't assign any ledger, they will not able to create any transaction. Am I clear as of now? Yeah, it's fine. Yeah. Okay, so you are able to understand, right? What is first? Let's see only this. Are you able to understand this legal entity, business unit, and ledger structure? Yes. Yes. So when I consolidate this, then it comes under the multiple org structure. So normally, if I take this multiple org structure, then we need to define a two times setup. We need to define this general ledger for Tata Group US, and then we need to define Tata another ledger for Tata Group India as well. So for time constraining, what we will do is what configuration we are going to do in the system is we will create one legal entity called Tata Group of Business, or any name you want to give specifically. If you want to, if you like any business, something like that, or Tata Group is fine. Yeah, it's fine. Tata Group of Business unit. We will take one business instead of this
Zudio, Big Basket, and Tata Motors. We'll take Tata Motors, then Ledger, Tata Group, okay. Now let's say okay, scenario Tata Motors currency is USD, calendar is Jan to December. You know, US they will follow Jan to December calendar. They will not follow April to March. You guys aware about that, right? Yeah. Yes. Yeah. Then now I am going to tell you how we will design chart of accounts. This enterprise structure is clear, right? Legal entity, business unit, ledger. Now I am going to move to chart of accounts. So first is scenario 1. Tata Motors AP team paid internet expenses or Sorry for the interruption, Manish. Just to make sure that like just for the confirmation, that was a format we should clarify like this legal entity business unit ledger. It should be a this is format the or hierarchy. Legal entity will be the top. Under Hmm. legal entity, business unit will come. Under business unit, ledger will come. Okay, fine. What we will do is when you create a business unit, we need to set up in the system that for this business unit, this is the legal entity, this is the ledger. There is a Okay. one setup. When we do that setup, you will able to understand. Yeah, Just okay. as of now, you just understand that this is the enterprise structure like legal entity, business unit, ledger, currency, calendar, chart of accounts. Sure. Thank you. Tata Motors paid internet expenses 10,000 USD. இப்போ டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணியிருக்கான். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான்? ஏபி இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பான். ஏபி இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த சப்ளையருக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பான். கரெக்டா? ஆமா. ஜஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் சினாரியோ நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அவன் இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணானா அதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி கிரியேட் ஆகும்? நம்ம 12th படிச்சிருப்போம். டெபிட் எக்ஸ்பென்சஸ், கிரெடிட் கேஷ், டெப் பர்சனல் ரியல் நாமினல் மாடர்ன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் தெரியுமா? யா தெரியும். யா. ஸோ ஆஸ் பர் தி மாடர்ன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்பென்சஸ்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து டெபிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பேர் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ். யா. So we will debit this for 10,000 and then நம்மளோட cash வெளியே போகுது. So cash இல்லனா Sure. bank. Yeah. Credit 10,000. இப்போ இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து இது எந்த மாசத்துக்கு பே பண்ணான்றது தெரியுதா? தெரியாது. இது எந்த ஷோரூம்க்கு பே பண்ணான்றது தெரியுதா? தெரியாது. இது எந்த பிசினஸ்க்கு பே பண்றான்றது தெரியுதா? தெரியாது. ஜஸ்ட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தானே தெரியுது. கரெக்டா? பட் இதை வச்சு நம்மளால ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு இதுல இருந்து நம்மளுக்கு எதுவும் டிரைவ் ஆகல. கரெக்டா? யா. ரேண்டமா தான் ஏதோ உங்களுக்கு தெரியுதா?
ஒரு இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க, பட் ஆனால் வந்து எந்த ஷோரூம்க்கு பே பண்ணியிருக்கான், எவ்வளோ எந்த டேட்ல பே பண்ணியிருக்கான், எந்த பீரியடுக்கு பண்ணியிருக்கான், எந்த கரன்சிக்கு பண்ணியிருக்கான்றது எதுவுமே தெரியல. ஓகேவா? ஸோ இப்போ சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸோட வேலை என்னன்னா, இந்த அக்கௌண்டிங்கை வந்து டிரைவ் பண்ணுறது தான் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸோட வேலை. ஸோ இப்போ சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பெனி செக்மெண்ட்னு ஒன்று கொண்டு வரேன். ஸோ இது எந்த கம்பெனிக்கு, எந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்க்கு? டாடா மோட்டர்ஸ். கரெக்டா? QA chart of accounts. So let's say 100. Description வந்து டாடா மோட்டர்ஸ். காஸ்ட் சென்டர் தெரியுமா? காஸ்ட் சென்டர்னா என்னன்னு? அது எந்த ரீஜனுக்கு பே பண்ணிட்டோம். அதாவது எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் காஸ்ட் சென்டர் இருக்கணும். இப்போ இந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நான் வந்து ஹெச்ஆர் டீம் யூஸ் பண்ணுற இன்டர்நெட்டுக்கு பே பண்ணனா, இல்லை என் ஷோரூமில் இருக்கிற இன்டர்நெட்டுக்கு பே பண்ணனா, இல்லை வந்து அந்த டாடா மோட்டர்ஸில் ஏதாவது ஒரு மேனேஜர் இருக்கான், அவன் ஃபோனில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறான், அந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நான் பே பண்ணியிருக்கேன்னா, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இது பே பண்ணியிருக்கேன்றது ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு தெரியணும். கரெக்டா? ஆமாம். ஆமாம். ஸோ அப்போ நம்ம பிஎன்எல்ல எந்தெந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்கோ அதுக்கு கண்டிப்பாக காஸ்ட் சென்டர் இருக்கணும். ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இந்த காஸ்ட் சென்டருக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பென்சஸை இன்கர் பண்ணியிருக்கோன்றது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஷோரூமுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூஎஸ்ல இருக்க சிகாகோ ஷோரூம். இப்போ இதோட காஸ்ட் சென்டர் வந்து நான் வந்து ஒரு என்ன போடலாம், 160 போடுறேன் அக்கௌண்ட். ஸோ இதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் அக்கௌண்ட் இருக்கணும். அக்கௌண்ட் வந்து 6001 போடுறேன். இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ். Future one. இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து நம்ம டாடா மோட்டர்ஸு, காஸ்ட் சென்டர் வந்து சிகாகோ ஷோரூமு, அக்கௌண்ட் வந்து இந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸோட அக்கௌண்ட்டோட வேல்யூ இது, டிஸ்கிரிப்ஷன் இது. ஃபியூச்சர் 1, ஃபியூச்சர் 2ன்றது நம்ம ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு ரெக்கமெண்ட் வருதுன்னா அப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எப்போவுமே ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது சேஃப்டிக்கு வச்சுருப்போம். இப்போ இல்லை கிளைண்ட் எங்களுக்கு வந்து வேண்டான்ட்டானா நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம், வெறும் இதை மட்டும் வச்சுப்போம். ஸோ இப்போ வந்து இதே என்ட்ரியை வந்து நான் ஆரக்கல்ல கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன்னா, இப்போ இதே என்ட்ரி ஆரக்கல்ல வந்து இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா 100.760.0000 எத்தனை ஜீரோ போட்டிருக்கோம்? 2 4 1 டாட் 1000 டெபிட். கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து எப்போவுமே அசெட் வந்து 1 சீரீஸில் தான் இருக்கும். 10,000 கிரெடிட். கேலண்டர் நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு மார்ச் மந்த், நவம்பர் மந்த்னா சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு டெரிவான என்ட்ரி வந்து இது டைரெக்டாக அக்கௌண்ட் டெபிட்டு, கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். இப்போ சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் படி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து 4 இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. ஃபஸ்ட்டு இது நவம்பர் மந்த்துக்கான எக்ஸ்பென்சஸ். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டாடா மோட்டர்ஸ் என்ற கம்பெனிக்கு உண்டான இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ். தேர்டு இது வந்து சிகாகோ ஷோரூமோட எக்ஸ்பென்சஸ். கரெக்டா? டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா இந்த என்ட்ரிக்கும் இந்த என்ட்ரிக்கும்? புரியுது. ஓகேவா? ஸோ
இப்போ இந்த 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 சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம எப்படி அரைவ் பண்ணுவோம்னா, பிஸ்னஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் வாங்கும் போது அந்த கிளைண்ட் வந்து எத்தனை கம்பெனி வச்சிருக்கான்னா அந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கொண்டு வரணும். என்னென்ன காஸ்ட் சென்டர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா காஸ்ட் சென்டர் டிஃபைன் பண்ணி அந்த காஸ்ட் சென்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும். என்னென்ன நேச்சுரல் அக்கௌண்ட் எக்ஸிஸ்டிங்காக வச்சிருக்கோம் அந்த நேச்சுரல் அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம சிஸ்டம்குள்ளே கொண்டு வரணும். ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்கு எதாவது தேவைப்படும்னா ஃபியூச்சர் 1 ஃபியூச்சர் 2ன்னு நம்ம வச்சுக்கணும். இப்போ இதே இதில் வந்து நாம் வந்து முன்னாடி வந்து ஜூடியோவும் பார்த்தோம், பிக் பாஸ்கெட்டும் பார்த்தோம். கரெக்டா? இப்போ இதே கம்பெனியில் இதே இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் கிளைண்ட் வந்து 100 வந்து டாடா மோட்டர்ஸு 200 வந்து ஜூடியோன்னு சொன்னான்னா இதே கம்பெனின்ற ஸ்ட்ரக்சரில் 100 வந்து டாடா மோட்டர்ஸ்க்கும் 200 வந்து ஜூடியோக்கும் வச்சுப்போம். 300 வந்து பிக் பாஸ்கெட்டுக்கும் வச்சுப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இவனோட கம்பெனி 3 கம்பெனி இருக்குது. 100 வந்து டாடா மோட்டர்ஸ், 200 வந்து ஜூடியோ, 300 வந்து பிக் பாஸ்கெட். ஓகேவா? இந்த என்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்லி டு டாடா மோட்டர்ஸ். இதே எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஜூடியோக்கு இருக்குன்னா இங்கே மட்டும் 100க்கு பதிலாக என்ன வரும்? 200. பிக் பாஸ்கெட்டுக்குன்னா இதே 100க்கு பதிலாக 300. ஓகேவா? முனிஷ் இங்க வந்து காஸ்ட் சென்டர் எல்லாமே சேம் தான். இந்த எக்ஸாம்பிள்ல காஸ்ட் சென்டர் எல்லாமே சேம் தான். ஷோரூம்ல இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ற ஷோரூமு காஸ்ட் சென்டர் எல்லாமே சேம் தான். கம்பெனி மட்டும் நான் கேட்குறேன், இது டாடா மோட்டர்ஸ் இன்கர் பண்ண இதே எக்ஸ்பென்சஸ் ஜூடியோ இன்கர் பண்ணா இங்க கம்பெனி செக்மெண்ட்ல வேல்யூ என்ன மாறும்னு கேட்டேன். சொல்லுங்க அன்பு, ஏதோ கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, சாரி. ஓகே, அதாவது இங்க எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இப்ப ஜூடியோக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் 200, அந்த அந்த 300 அது எக்ஸ்பென்ஸ்ல மட்டும்தான். அது மீதி எல்லாம் வந்து அது கம்பெனி செக்மெண்ட்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இதான் நேச்சுரல் அக்கௌண்ட் தான் எக்ஸ்பென்ஸ். நான் கேட்கறது கம்பெனி செக்மெண்ட். சரி, இப்போ நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். அக்கௌண்டிங் ரூல்ல ஒன்று இருக்குல்ல, டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். யா, டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் என்ன சொல்லுது? ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தேர் மஸ்ட் பி a corresponding கிரெடிட் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு என்ட்ரி போடுறேன். இந்த என்ட்ரி கரெக்டான தப்பான்னு நீங்க சொல்லுங்க. இது ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி, உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ நான் போட்டது ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி, கரெக்டா? ஆமா. நம்ம எக்ஸாம்பிள் படி இப்போ இதுல டெபிட்டும் இருக்கு கிரெடிட்டும் இருக்கு, கரெக்டா? அக்கவுண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தேர் மஸ்ட் பி a corresponding creditன்னு சொல்லுது, கரெக்டா? இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி கரெக்டா? இல்ல, அது அன்பேலன்ஸ்டு. கரெக்ட். யார் சொன்னா? அபிலாஷா. எதனால அபிலாஷ் அன்பேலன்ஸ்ட்? இப்போ நம்ம கம்பெனி செக்மெண்ட் வந்து பேலன்ஸ் செக்மெண்டா இருந்தா ஜேர்னல் ஷுட் பி அந்த பேலன்ஸ்டா இருக்கணும்ல கம்பெனி செக்மெண்ட்க்கு. இல்லைன்னா டெபிட் கிரெடிட் டேலி ஆகாது. ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்து கரெக்டா வராது. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல 100 இருக்கு, கரெக்டா? அன்பு சௌந்தர்யா, புரியுதா? அக்கவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தேர் மஸ்ட் பி a corresponding creditன்னு சொல்லிட்டான். ஓகேவா? பட் ஆர்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நீ எந்த கம்பெனிக்கு நீ டெபிட் பண்றியோ அதே கம்பெனிக்கு கீழே தான் கிரெடிட் வரணும்ன்றான். ஓகேவா? உன்னோட டெபிட் லைன்ல நீ வந்து டாடா மோட்டர்ஸ் டெபிட் பண்ணிருக்க, பட் ஆனா கிரெடிட்ல வந்து ஜூடியோ கொண்டு வந்துட்டேன். சோ அப்பனா லாஜிக்கலி பார்த்தா இந்த பிசினஸ் சினாரியோல என்ன ஆயிருக்குன்னா டாடா மோட்டர்ஸோட இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜூடியோ பே பண்ணிருக்கான். சோ இது வந்து ஒரு இன்டர் கம்பெனி மாதிரி. சோ இத பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு திரும்ப இன்னொரு கிரெடிட் வந்து 100க்கு வரணும், கரெக்டா? சோ இப்போ நம்ம இந்த கம்பெனில வந்து என்னென்னலாம் வேல்யூஸ் வச்சிருக்கோமோ அது எல்லாமே பேலன்சிங் செக்மெண்ட் வேல்யூஸா இருக்கும். ஓகேவா? நீங்க 100ல ஒரு என்ட்ரி போடுறீங்கன்னா அதே 100ல தான் கிரெடிட் வரணும். அன்லஸ் அன்டில் நீங்க இன்டர் கம்பெனி மாடியூல் யூஸ் பண்ணாதான் இன்டர் கம்பெனின்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கு.
அதை யூஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இன்டர் கம்பெனி என்ட்ரி வந்து கிரியேட் ஆகி சிஸ்டம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். இப்போ நீங்க இந்த என்ட்ரியை வந்து சிஸ்டம்ல ஜேர்னல் என்ட்ரியா போட்டீங்கன்னா ஆரக்கல்ல கிரியேட் பண்ண கூடாது, எரர் அடிக்கும். புரிஞ்சிச்சா? இது புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நான் கான்ஃபிகர் பண்றது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும். இந்த டிஃபரன்ஸ், இந்த 100 200, இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அன்பு, உங்களுக்கு அன்பு இல்ல ஃபாஸ்டா? இல்ல ஓகே புரியுது. பட் ஒன்ஸ் அகைன் மட்டும் நீங்க இந்த லைக் ஓகே மேல வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எவ்வளோனா 1000 இருக்கு. ஆனா அதுக்கான என்ட்ரி என்னன்றதே இல்ல, ஒரு ரேண்டமா இருக்கு. அது எங்க நடந்திருக்குன்னு போடும்போது தான் ஓகே டாடா மோட்டர்ஸ்ல 100 அந்த மாதிரி கால் சென்டர் இது போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி தானே? நீங்க 12th படிக்கும் போது, நம்ம 12th படிக்கும் போது அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுவோம் தெரியுமா? 11th புக்ல ட்ரையல் ஏதோ ஒன்று கொடுப்பானுங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன், இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க. இதுக்கு நீங்க வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுவீங்க, சரியா? இப்போ நீங்க நம்ம சின்னதா ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்கோம், நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம பொட்டி கடை சென்னையில தான் இருக்கு, நம்ம இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணியிருக்கோம், இது நம்ம தான் பே பண்ணோம், இந்த பேங்க்ல இருந்து தான் பே பண்ணோம். ஸோ நம்மளோட டெபிட் இது, கிரெடிட் இதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இதே வந்து ஒரு பல்லாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ற கம்பெனி வந்து இந்த என்ட்ரியை பார்த்தா உனக்கு புரியுமா? இல்ல இதே டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா பிரான்ச் இருக்கு, திடீர்னு டாடா மோட்டர்ஸோட ரீஜனல் மேனேஜர் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற பிரான்ச்ல இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்க மந்த் ஆன் மந்த் எனக்கு பிரேக்கப் எடுத்து கொடுங்கன்னு கேட்டா அவங்களுக்கு எப்படி டேட்டா கொடுத்தா அவனுக்கு புரியும்? இந்த மாதிரி 10,000 இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட், இன்டர்நெட் கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்னு கொடுத்தா புரியுமா? இல்ல 100 கம்பெனிக்கு 5,000, 200 கம்பெனிக்கு 3,000, பிக் பாஸ்கெட்டுக்கு 10,000, இது வந்து ஏப்ரல் மந்த்துக்கு, ஜூன் மந்த்துக்கு டாடா மோட்டர்ஸ்ல வந்து 2,000, ஜூடியோக்கு 1,000, பிக் பாஸ்கெட்டுக்கு, அப்படிதானே அவன் டேட்டா எதிர்பார்ப்பான். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அவனுக்கு வேணும்னா அவன் ஒரு இஆர்பி யூஸ் பண்ணுவான். ஓகேவா? ஸோ அந்த இஆர்பியில் நம்மளுக்கு ஆர்க்கல்ல இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எந்த டேட்டா எடுத்தாலுமே நம்ம ட்ரில் டவுன் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். மேனேஜர் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார் November 23, இந்தியா, இது நம்ம யூஎஸ்க்கு தானே எடுத்தோம் எக்ஸாம்பிள். யூஎஸ் பிரான்ச் வந்து சிகாகோ, நியூ ஜெர்சி அண்ட் டேட்டன். இப்போ சேல்ஸ் இப்போ டாடா மோட்டர்ஸோட வந்து சிஎஃப்ஓ வந்து கேட்குறாரு, ஐடி டீம் கிட்ட கேட்குறாரு, ஐடி டீம் எனக்கு வந்து சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் வேணும்ப்பா நவம்பர் மாதத்துக்கு, எந்தெந்த பிரான்ச்னா சிகாகோ, நியூ ஜெர்சி, டேட்டன் வேணும். ஸோ இப்போ நம்ம சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட்டில் பேராமீட்டரில் கம்பெனின்னு ஒரு வேல்யூ வச்சுருப்போம், ஓகேவா? அந்த கம்பெனியில் டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து 100ன்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு, இங்கே நம்ம இந்த கால் சென்டர் வச்சுருக்கோம்ல சிகாகோ ஷோரூம்னு, அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல சிகாகோ ஷோரூம் சூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் நியூ ஜெர்சி சூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம், டேட்டன் சூஸ் பண்ணி தேர்ட் ரன் பண்ணுவோம். ஸோ 3 times அவனுக்கு ரன் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட்டாக டேட்டா எடுத்து கொடுப்போம். இல்லை இங்கே பேராமீட்டரே கொடுக்காம ரன் பண்ணோன்னா மொத்தமாக அவனுக்கு டேட்டா வரும், அவர் ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கணும். புரியுது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னா, கம்பெனி, காஸ்ட் சென்டர், அக்கௌண்ட், ஃபியூச்சர் 1, ஃபியூச்சர் 2. ஃபஸ்ட்டு இந்த லீகல் என்டிட்டி, பிஸ்னஸ் யூனிட், லெட்ஜர், கரன்சி, கேலண்டர், சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். நம்மளோட சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து டாடா சிஓஏ. நான் இன்ஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு பண்ண உங்களுக்கு புரியும்.
லாகின் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேவா? டூல்ஸ், செக்யூரிட்டி கன்சோல், users, add user account, first name fusion 3, password வந்து welcome 123, welcome 123. ஓகேவா? நான் ஜஸ்ட் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. வெல்கம். நான் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸல்லாம் ஒரு அழகா போட்டு வைக்கிறேன். ஓகேவா? சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த யூசருக்கு நம்ம எந்த ஆக்சஸும் கொடுக்கல ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஓகேவா? இந்த யூசரை நம்ம கிரியேட் பண்ணது மூர்த்தின்ற யூசர்ல இருந்து. மூர்த்தி கிட்ட செக்யூரிட்டி கன்சோல் இருக்கு. அவருக்கு எப்படி செக்யூரிட்டி கன்சோல் இருக்குன்னா, பிகாஸ் ஹி இஸ் ஹேவிங் ஐடி செக்யூரிட்டி மேனேஜர் ரோல், அதனால அவருக்கு செக்யூரிட்டி கன்சோல் எனேபிள் ஆயிருக்கு. நான் இன்னொரு ப்ரௌசர்ல வந்து நம்மளோட லாகினை ஓபன் பண்றேன். fusion.3 welcome 123. அண்ட் இப்போ பாருங்க, நம்ம லாகின் ஓபன் பண்ணிட்டேன்னா ஹோம் பேஜ் போறேன். சி புரியுது. இப்போ நான் மூர்த்தி இதில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. மூர்த்தி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இருக்கு, நிறைய டேஷ்போர்ட்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ஆமாம். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. இந்த நேவிகேட்டர் போனோன்னா டூல்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி கன்சோலே இல்லை. எதனால இல்லைன்னா நம்ம ஐடி செக்யூரிட்டி மேனேஜர் இவருக்கு ஆட் பண்ணல. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா திரும்ப இந்த யூசர்ல போயிட்டு டூல்ஸ், செக்யூரிட்டி கன்சோல், யூசர்ஸ், fusion, edit, add roles, IT security manager. சேவ் பண்ணிட்டேன். எப்பெல்லாம் நம்ம யூசருக்கு ஏதாவது ஒரு அப்டேட் பண்றோமோ அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை சப்மிட் பண்ணோம். அப்பதான் வந்து அந்த யூசரோட இது வந்து சிங்க்ரனைஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் ஷெட்யூலில் வச்சுருப்போம், எவ்ரி 1 hour எவ்ரி 2 hours. இது ஒரு டெஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்றதால நான் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து மேனுவலாக ரன் பண்ணுறேன். எல்டாப்னு வாங்க அந்த ப்ரோக்ராம் பேர். ரிட்ரைவ் லேட்டஸ்ட் எல்டாப் சேஞ்சஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அது போட்டிருக்கும். சிங்க்ரனைஸ் யூசர்ஸ் ரோல்ஸ் அண்ட் ரோல் கிரான்ஸ் வித் டெஃபினிஷன்ஸ் இன் எல்டாப். எப்போல்லாம் நம்ம யூசருக்கு எதாவது ரோல் ஆட் பண்ணுறோம், டெலீட் பண்ணுறோன்னா அது பண்ணியும் நம்ம அந்த யூசருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலைன்னா நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ நான் இந்த எல்டாப்பை சப்மிட் பண்ணுறேன். பட் ஆனால் இது ரன் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. இது டெஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்றதால இது ரொம்ப நேரம் ரன் ஆகுது. நான் வந்து நம்மளோட லாகின்ல வந்து ஜஸ்ட் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரீலாகின் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணுவோம் நம்ம அசைன் பண்ண செக்யூரிட்டி மேனேஜர் ரெஃப்ளெக்ட் ஆச்சா இல்லையான்னு. fusion.3 welcome 123 இந்த லாகின் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் தானே? எப்படி இது சேவ் ஆச்சு?
fusion.tree தானே நம்ம யூசர் நேம். இதுக்கு முன்னாடி welcome 1 2 3 என்னடா இது? Okay, let me try. பிளாக்டா இருங்க, யூசர் செக்யூரிட்டி கன்சோலை போய் செக் பண்ணுறேன். ஆக்டிவ்ல தான் இருக்குது. ரீசெட் பாஸ்வேர்டு. வெல்கம் 2023. அது ஏதோ என்னாச்சுன்னு தெரியல, அந்த பாஸ்வேர்டு ஏதோ தப்பாக போட்டானா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, இப்போ நான் நேவிகேட்டர் போகிறேன், டூல்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி கன்சோல் நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் எனக்கு இங்கே செக்யூரிட்டி கன்சோல் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? ஹலோ, அந்த அந்த ரன் பண்ணலன்னு சொன்னீங்க, அது ரன் பண்ணனும். அந்த எல்டாப் ப்ரோக்ராமை நம்ம போய் சப்மிட் பண்ணணும். ஓகேவா? யா. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸே வரல. ஏன்னா நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசர் கிடையாது. பட் ஆனால் இந்த மூர்த்தி லாகின்ல பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வருது. இப்போ இந்த செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வரதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ரோல் வேணும்னா அப்ளிகேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கன்சல்டன்ட்ன்ற ஒரு ரோல் வேணும். நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்தால் தான் நம்மளால் வந்து எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் பண்ணவே முடியும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நான் இந்த ரோலெல்லாம் இப்போ நம்ம யூசருக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன். நம்மளோட இதுலேயே நம்மளோட லாகின்லேயே நம்மளுக்கு செக்யூரிட்டி கன்சோல் இருக்கிறதால செக்யூரிட்டி கன்சோல் போயிட்டு யூசர்ஸ் வந்து fusion.tree நம்ம யூசர் நேமை கொரி பண்ணி எடிட் கொடுத்து ஆட் ரோல்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை ஆட் பண்ணுறேன். லைக் இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருந்தாலே கன்சல்டன்டோட ஆக்சஸ் இருக்கும் தானே? ஆமாம், இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கன்சல்டன்ட், இந்த எம்ப்ளாயி, இந்த 4 ரோலுமே வேணும் செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இப்போ இல்ல என்னன்னா அப்ளிகேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கன்சல்டன்ட்னு கொடுக்கறதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்தாவே எல்லாமே வந்துருது. லைக் அந்த கன்சல்டன்ட் அந்த ஆக்சஸ் சேர்த்து வந்துரும். பட் வந்துரும் என்னன்னா சில செட்டப் வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ல இருக்கும், சில செட்டப் வந்து இந்த கன்சல்டன்ட்ல இருக்கும். அது எக்ஸாக்டா எந்தெந்த செட்டப் வந்து எதுல வரும்னு தெரியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சீடடான ரோல்ஸ். ஓகேவா? நம்ம கஸ்டம் பண்ற ரோல். எப்பப்பெல்லாம் இங்க ஓஆர்ஏன்னு வருதோ அதெல்லாம் வந்து ஆர்கல் ப்ரீ டிஃபைன்டா கொடுக்குற ரோல்ஸ். ஸோ ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசருக்கு பேசிக்கா வந்து இந்த 5 ரோலையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகே. இல்ல ஏன் நான் கேட்டேன்னா இப்ப கன்சல்டன்ட்க்கு அடுத்த அட்வான்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு இருக்கும் அப்படிதானே. ஸோ அதனால எல்லாமே கரெக்ட். ரெண்டுத்துக்கும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இல்லை. மேபி அந்த கிராஸ் மாடியூல் நம்ம வந்து எஸ்சிஎம்க்கு ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு பேஜ் வந்து இதுல இருந்தா ஓப்பன் ஆகும், இதுல இருந்தா ஓப்பன் ஆகாது. அதனால வந்து பேசிக்கா வந்து இந்த 4 ரோலுமே நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். இந்த 5 ரோலுமே ஆட் பண்ணிட்டு டன் ஆட் ரோல். நீங்க என்ன கேட்குறீங்கன்னா எக்ஸாக்டா
Difference between application administrator roles in Oracle Fusion. இதானே கேக்குறீங்க? இல்ல நான் எப்படி கேட்டேன்னா வந்து இப்போ கன்சல்டன்ட்க்கும் ஒரு ஆக்சஸ் ஒரு ரோல்ஸ் இருக்குன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்குன்னும் போது கன்சல்டன்டோட ஆக்சஸ் பிளஸ் அட்வான்ஸ்டா இன்னும் அடிஷனலாவும் சிலது ஆமா இருக்குமே ஆமா ஆமா அப்படின்னும் போது நம்ம அது ஒண்ணு கொடுத்தாலே போதும் ஏன் ரெண்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த இதுல கேட்டேன். அது ஒன்று கொடுத்தாலே போதும். பட் எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம வேற ஏதாவது செட்டப் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகலன்னா அப்போ நம்மளுக்கு டப்புன்னு தோணாது. இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கிறதால தான் வந்து இது இந்த பேஜ் வரலன்ட்டு. அதனால பேசிக்காக வந்து எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த சீடடாக இந்த 5 ரோல் கொடுத்துருவோம் ஆரக்கிளோட சஜஷன் படி. ஓகே ஓகே. நம்ம யூசர் எங்க எம்ப்ளாயி சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும், இந்த ரோல் சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க மனுஷ். அந்த ப்ரோக்ராம் திருப்பி ரன் பண்ணணும். என்னோட நம்ம யூசருக்கு வந்து ரோல்ஸ் அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நான் என்ன பண்ணணும் நீங்க ஓகே இல்ல அந்த ஷெட்யூல் வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணணும். கரெக்ட். ஆல்ரெடி வந்து சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, அதனால வந்து இது எரர் அடிக்குது, சப்மிட் பண்ண முடியல. லோட் அதிகமாக இருக்கு இன்ஸ்டன்ஸில். எல்டாப் ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு இருக்கோ? ஓகே. ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி திருப்பி ரன் பண்ண முடியாது. ஆஹா, அப்படிலாம் பண்ண முடியாது, கேன்சல் தான் பண்ண முடியும். நான் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம லாகின் பண்ணி பார்ப்போம். Second 2023. ஓகே, செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஹலோ. Okay. So now we created implementation user selections of offerings. அன்பு, நான் வந்து இந்த 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 இது ஒரு வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் கைடு மாதிரி, ஓகேவா? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூசர் கிரியேட் பண்ணோம், கரெக்டா? ஆமா. அதோட இப்போ லிஸ்ட்டில் வந்து எல்லா டாஸ்க் நேமும் இருக்கும். யூசரை கிரியேட் பண்ணோம். ரெஃபரன்ஸ் ஷீட் இங்கே 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இங்கே 1 போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் இது பண்ணுறதுன்னு கைட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே. ஆமாம், இது வந்து ஆனால் நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் இல்லை, இது நான் 5 வருஷம் முன்னாடி பண்ணது, நான் படிக்கும்போது. ஓகே ஓகே ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா அந்த இது ஃபாலோ பண்ணாவே ஓகே தான். கைட் மட்டும் பார்த்துட்டா போதும். 1 2 3 அதெல்லாம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், அதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம் அப்படிதான். இல்லை இது வந்து செட்டப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசர் கிரியேட் பண்ணோம்.
உங்களுக்கு வந்து அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்க்கணும்னா நீங்கள் இந்த ஒன் டேப்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருக்கும், நேவிகேஷன் இருக்கும் சைடில். ஓகே சார். ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் லெஜர் கிரியேட் பண்ணணும். கிரியேஷன் ஆஃப் லெஜர் வந்து நான் 3வது பேஜ்லேருந்து போட்டிருக்கேன். 3வது பேஜ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லெஜர் எப்படி கிரியேட் பண்ணணுன்ற அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று ஒன்றா இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு லெஜர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேலண்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். கேலண்டரோட டாஸ்க் நேம் வந்து எப்படி சர்ச் பண்ணணும், நேவிகேஷனோட இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். சாரி, இந்த யூஸருக்கும் நம்ம யூஸருக்கும் இப்போ இந்த யூஸருக்கு என்னென்ன ஆஃபரிங்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா, ஆஃபரிங்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாடியூல்ஸ். இப்போ இந்த ட்ராப் டவுனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் இந்தந்த மாடியூல்லாம் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு இங்கே இதெல்லாம் வருது. காம்பன்சேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு மாடியூல், கஸ்டமர் டேட்டா, கஸ்டமர் லாயல்ட்டி, என்டர்பிரைஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ். இப்போ இந்த ஃபைனான்ஷியல்ஸில் தான் நம்ம படிக்கிற 5 மாடியூல் வரும். ஏபி, ஏஆர், எஃப்ஏசிஎம். ஃபியூஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்றது அது ஒரு மாடியூல். கிராண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஹெச்சிஎம், ஹெல்ப் டெஸ்க், மேனுஃபேக்சரிங். புரியுதா? ப்ரொக்யூர்மெண்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபைனான்ஷியல்ஸ்னு சூஸ் பண்ணோன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாவில் எல்லாமே மாறும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏபி, சிஎம், எஃப்ஏ, ஏஆர், நம்ம அந்த 5 மாடியூலுக்கு ரிலேட்டடானது எல்லாமே இங்கே வந்துடும். இதை தான் வந்து இப்போ இங்கே ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் போனீங்கன்னா இந்த பாருங்க, புரியுதா? ஹலோ? எஸ் புரியுது. ஓகே. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட். ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணது இருக்கா? ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கிரியேட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ன்றது ஒரு நத்திங் பட் வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் மாதிரி. அதாவது இப்போ வந்து நம்ம வந்து நான் இந்த நம்ம ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போகிறேன். டாஸ்க் பேனில் போயிட்டு மேனேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு போகிறேன். இப்போ இங்கே ஆல்ரெடி இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து எவ்வளோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்களோட டெஸ்டிங்காக அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் எப்போ கிரியேட் பண்ணோன்னா, இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட சினாரியில் வந்து நம்ம டாடா குரூப்புக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா, அப்போது இங்கே எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்டும் இருக்காது. இது இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இது ப்ராக்டிஸ் பர்பஸ்ன்றதால இத்தனை ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டாடா குரூப் ஃபியூஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட். கொஞ்சம் தான் கோட் வச்சுக்கும் போல. இது வந்து இப்போ நம்ம இதை வந்து எந்த யூசருக்கு அசைன் பண்ணணும், இது நம்ம யூசர்ன்றதால இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம யூசருக்கு டிஃபால்ட் ஆச்சு. என்னைக்கு இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், என்னைக்கு முடிப்போம். ஸோ ஃபினிஷ் டேட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால் மேண்டேட்ரி வந்து இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் டேட் தான். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அண்டர்ஸ்கோர் போட சொல்லுது கோடில். Code can only contain combination of English characters among A to Z, 0 to 9 and underscore.
ஓகே. இப்போ நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் என்னென்ன ஆஃபரிங்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சிஸ்டம் காட்டுது. இப்போ நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு எந்தெந்த ஆஃபரிங்லாம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோன்ற இதை சிஸ்டம் கேட்குது. புரியுதா? இப்போ இவரோட இதில் போனீங்கன்னா, செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் போனீங்கன்னா, இவருக்கு வந்து நம்ம இங்கே இந்த மூர்த்தியோட லாகின் வந்து இத்தனை ஆஃபரிங்ஸ் காட்டுதில்ல, இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டமில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப்டு ஆஃபரிங்ஸ். ஓகேவா? இப்போ நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோன்னா, அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன மாடியூல்ஸ் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சிஸ்டமோட அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்க்ளூட் பண்ண சொல்கிற ஆப்ஷன் இது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபைனான்ஷியல்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா, ஃபைனான்ஷியல்ஸை எனேபிள் பண்ணுவோம். ஃபைனான்ஷியல்ஸ் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ அதில் வந்து சப்ளையர் இன்வாய்ஸிங் இருக்குது, ஏபி இருக்குது, அதையும் டிக் பண்ணுவோம். எக்ஸ்பென்சஸையும் டிக் பண்ணுவோம். ஃபிக்ஸட் அசட்ஸையும் டிக் பண்ணுவோம். அப்படியே கீழே போனால் நம்ம இன்டர் கம்பெனி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, கஸ்டமர் இன்வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏஆர், அதுதான் ஏஆர். ரெவென்யூ மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ப்ரொக்யூர்மெண்ட், சப்ளையர் போர்ட்டல், பர்ச்சேசிங், பர்ச்சேசிங்கை நான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சப்ளையர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கா, சேல்ஸ், சேவ் அண்ட் ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இப்போ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ண இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் கீழே இத்தனை ஆஃபரிங்ஸ் நம்ம அசைன் பண்ணதால இந்தந்த மாடியூல்ஸ்லாம் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது டிஃபால்ட்டா இந்த ஆஃபரிங்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம்னு இருக்கா இல்லை ப்ராஜெக்ட் ஏற்ற மாதிரி? அது பிஸ்னஸ் நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்டை பொறுத்து தான். இப்போ நம்ம ஃபைனான்ஷியல் மாடியூல்ஸ் மட்டும் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம்னா, அப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபைனான்ஷியல்ஸ் மட்டும் தான் எனேபிள் பண்ணுவோம். இல்லை நான் வந்து கஸ்டமர் லாயல்ட்டி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கஸ்டமர் லாயல்ட்டி மட்டும் தான் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே. ஹெச்ஆர்எம்எஸ் மட்டும் பண்ண போனீங்கன்னா கீழே போனீங்கன்னா அந்த ஹெச்சிஎம் ரிலேட்டடாக இருந்துச்சுல்ல, யா அதை மட்டும் எனேபிள் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம். ஓகே. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே நம்ம எல்லா செட்டப்பையும் பார்க்கலாம் அந்தந்த மாடியூலுக்கு அகெயின்ஸ்டாக. இப்போ ஏபி இன்வாய்ஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு டிஃபைன் பேயபிள்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் வந்து செட்டப்ஸ் இருக்குது கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு. லைக் தட் எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து இது பண்ணுறேன். எனக்கு இப்போ வந்து இந்த டாஸ்க்கை பர்டிகுலராக யாராவது ஒருத்தருக்கு அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அசைன் டாஸ்க்கு கொடுத்து இங்கே நம்ம யூஸரை க்ரியேட் பண்ணலாம். இப்போ நான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், நீங்கள் வந்து ப்ரொக்யூமெண்ட் பார்க்குறீங்க. இப்போ நான் உங்கள் அன்புன்னு ஒரு யூசர் நேம் நம்ம இன்ஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா இங்கே நான் உங்களை சூஸ் பண்ணி அன்பு நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொக்யூமெண்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதாவது இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணணும். அசைன் சம் டியூ டேட் டு ஆல் யூசர்ஸ்னால் டியூ டேட் கொடுத்தோன்னா அந்த டேட்குள்ளே நீங்கள் பண்ணணும். இல்லைனா நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த மாதிரி இங்கே இந்த பெல் ஐக்கான் இருக்குல்ல, ஓகே. புரியுதா இல்லை கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு? யா புரியுது புரியுது. ஒரு டாஸ்க் அசைன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறீங்க. டாஸ்க் அசைன் பண்ணுற மாதிரி. ஓகேவா? நார்மலாக இது வந்து நாங்கள் அவ்வளோவா யாரும் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே போயிட்டு செட்டப் பண்ணுறதில்ல. நான் டைரெக்டாக வந்து எங்கே போவோன்னா இந்த மேனேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் போனால் நம்ம ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணி இங்கேயும் வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா குளோபல் சர்ச் செட்டப்னு ஒன்று இருக்குது. இங்கே போயிட்டு டைரெக்டாக சர்ச் இருக்குல்ல, இங்கேயும் நீங்கள் மேனேஜ்னு போட்டிங்கன்னா எல்லா செட்டப்பும் வரும். இப்போ வந்து மேனேஜ்
பிரைமரி லெஜர்னு போடுறேன். இங்கேயும் வருதா மேனேஜ் பிரைமரி லெஜர்ஸ். இதே பேஜை நான் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து செட்டப் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், மேனேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ், நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட், மேனேஜ் பிரைமரி லெஜர். ஓகேவா? ரெண்டுமே சேம் பேஜ் தான், பட் ஆனால் வந்து ஐ மீன் ஆப்ஷன் சேம் தான். இது வந்து குளோபல் சர்ச், இது வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போய் நம்ம சர்ச் பண்ணுற கான்செப்ட், அவ்வளோதான். ஹலோ? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அக்கௌண்டிங் கேலண்டர். ஒரு லெட்ஜர் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு கேலண்டர் வேணும், கரெக்டாக? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மேனேஜ் அக்கௌண்டிங், டாஸ்க் நேம் வந்து மேனேஜ் அக்கௌண்டிங் கேலண்டர்ஸ். யாராச்சும் டாட்டாக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். இருக்குது. எடிட் கொடுக்குறேன். கேலண்டர் நேம் டாட்டா ஏசிசி கேலண்டர். அட்ஜஸ்டிங் பீரியட் ஃப்ரீக்வன்சி 12 மாதம் கேலண்டர். அதுக்கப்புறம் கடைசி பீரியட் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பீரியட். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இவங்க வந்து ஒன்ஸ் அட் த இயர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்மேட் வந்து MMYY, அதாவது மந்த் அண்ட் இயர் ஃபார் நேமிங். பீரியட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கேலண்டர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா புதுசாக ஒரு கேலண்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேலண்டரில் வந்து நம்ம நேம் அப்டேட் பண்ணிப்போம். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இந்த கேலண்டரில் ஆட் பண்ணோன்னா, இந்த ஆட் இயர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணனா 2024 ஃபுல்லாக ஆட் ஆயிரும். வந்துடுச்சா? இங்கே பாருங்கள் 2024. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன், ஸ்லோவாக இருக்குது. ஹலோ, புரியுதா? புரியுது. இப்போ நான் லெஃப்ட் சைடு கொடுத்தேன்னா 2023 வரும். இப்போ 2000 எப்படியும் டிசம்பர் மாதம் பீரியட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா 2024 ஓப்பன் பண்ணோம்ல, அப்போ ஆட் இயர் கொடுக்கணும். அதை நான் இப்போவே கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கேலண்டர் செட்டப். இப்போ இந்த செட்டப் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் போயிட்டு பேஜ் நம்பர் 3 இதில் போனீங்கன்னா இந்த நேவிகேஷனோட நான் கொடுத்துருப்பேன். இதுக்கு பாயிண்ட்ஸும் சில பாயிண்ட்ஸும் நான் போட்டிருப்பேன். சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேலண்டர் கிரியேட் பண்ணும், விச் மீன்ஸ் தட் இங்கே நம்ம மந்த்தை இருக்குல்ல, ஓகே, இந்த மந்த் இருக்குல்ல இங்கே, இது ஒன்றா அவங்க டைப் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஜனவரி பிப்ரவரின்னு. ஜனவரி பிப்ரவரி போட்டுட்டு ப்ளஸ் கொடுத்தாங்கன்னா மார்ச் ஏப்ரல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகினே போகும். ஓகே, இது ஒன்றா நம்ம என்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுதான் கான்செப்ட். கேலண்டர் புரிஞ்சிருச்சா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ? அந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு இயர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவீங்க? இல்ல, என்னமா? இல்ல, நீங்க ஜஸ்ட் 24 வந்து நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இது வந்து ஐகான் வந்து வியூ ஆகல, போயிடுச்சு. சோ நான் சேவ் பண்ணல அது இன்னும். அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் மல்டிபிளா ஆட் பண்ணிட்டே போலாம். ஆட் பண்ணிட்டே போலாம். நான் சேவ் பண்ணல, அதனால 24 வரல. இப்போ நீங்க ஆட் இயர் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணீங்கன்னா சேவ் ஆயிடும். அங்க எதுக்காக நம்ம 23 இல்லாம அடுத்து 24 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம்? அது ஆட் பண்றோம் ஒரு இயர் தெரியுது, எதுக்காக? எது கேக்குறீங்க? 24 எதுக்கு ஆட் பண்றோம்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா, இப்போ நம்ம நவம்பர் மந்த்ல இருக்கோம். டிசம்பர் மந்த் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 2024 பீரியட் ஓபன் பண்ணாதானே நம்மளால எந்த டிரான்சாக்ஷனாலும் பண்ண முடியும்.
ஆமா. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கேலண்டரில் வந்து 2024 வேணும்ல. ஆமா. நான் ஒன்று பண்ணுறேன், புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன். டாடா குரூப் கேலண்டர் சிஏஎல்னு போகிறோம். ஸ்டார்ட் டேட் இன்னிலேருந்து இந்த கேலண்டர் செட்டப்போட ஸ்டார்ட் டேட், கேலண்டரோட ஸ்டார்ட் டேட் இல்லை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பீரியட் ஃப்ரீக்வன்சி. நீ வந்து மந்த்லி கேலண்டர் யூஸ் பண்ண போறியா, குவார்டர்லி கேலண்டர் யூஸ் பண்ண போறியா, இயர்லி கேலண்டர் யூஸ் பண்ண போறியா? எப்போவுமே நம்ம எல்லாமே மந்த்லி கேலண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், கரெக்டா? மந்த்லி. அட்ஜஸ்டிங் பீரியட் வந்து உனக்கு எப்போ வேணும்? இயர் எண்டில் வேணுமா, இல்லை வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி வேணுமா, அட்ஜஸ்டிங் பீரியடே வேண்டாமா, இல்லை எவ்ரி குவார்ட்டர் வேணுமா? அட்ஜஸ்டிங் பீரியட்னா என்னன்னு தெரியும்ல? இல்லை, ஒன்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து நவம்பர் மாதம் இருக்கு, சாரி டிசம்பர் மாதம் இருக்கு, ஜனவரி 24 வந்து என்னோட புது வருஷம், கரெக்டா? ஹலோ. ஆமாம். ஸோ இப்போ நான் இந்த வருஷத்துக்கு ஃபுல்லாக என்னோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோ எல்லாமே நான் ஆடிட் பண்ணி ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுத்து நான் வந்து இது பண்ணுவேன், கரெக்டா? டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவேன். ஸோ நான் இந்த ஜனவரியிலேருந்து டிசம்பர் வரையும் மாதம் மாதம் ஒரு பீரியடாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வருவேன். ஜனவரி பீரியட் ஓப்பன் பண்ணும்போது பிப்ரவரி ஓப்பனில் இருக்காது, கரெக்டாக? ஜனவரி மந்த் மட்டும்தான் ஓப்பனில் இருக்கும், எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் முடிச்சிருப்பேன். ஃபெப்ரவரி ஓப்பன் பண்ணுவேன், ஜனவரியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, கரெக்டா? அந்த மாதிரி டிசம்பர் வரையும் க்ளோஸ் பண்ணி வந்துட்டேன். இப்போ நம்ம ஃபைனலாக வந்து சில டிரான்சாக்ஷன் எரர்ல ஆயிருக்கும், இல்லைனா யாராவது தப்பாக என்ட்ரி பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த டைமில் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் போடுற மாதிரி வரும், கரெக்டா? அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸை நம்ம க்ளோஸ்டான பீரியட்ல போட முடியாது, ஏன்னா டிசம்பர் ஆல்ரெடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஆடிட் பண்ணி. ஸோ சேஃபர் சைடுக்கு ஏடிஜி 23ன்னு ஒரு பீரியட் வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி போடணுமோ நம்மளோட ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பீரியடை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இதுல சிஸ்டமா வந்து எந்த டிரான்சாக்ஷனும் இருக்காது, நம்ம மேனுவலா போடுற ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் தான் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ பிஸ்னஸோட ரெக்கமெண்டை பொறுத்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பீரியட் வந்து உனக்கு வருஷம் கடைசியில் ஒரே ஒரு வாட்டி வேணுமா, இல்லை 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வேணுமா? 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவன் கேட்டானா இப்படி இருக்கும், Feb 23 March 23யா, இப்போ வந்து மார்ச் ஏடிஜி 23, அடுத்தது ஏப்ரல் 23, மே 23, ஜூன் 23, இப்போ ஜூன் ஏடிஜி 23. புரியுதா? புரியுது. எவ்ரி குவார்டர் கேட்டானா இந்த மாதிரி எவ்ரி குவார்டருக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பீரியட் கிரியேட் பண்ணோம். இயர் எண்டில் கேட்டானா இயர் எண்டுக்கு ஒரே ஒரு பீரியட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணோம். அப்புறமா வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்காங்க, பிகினிங் ஆஃப் த இயர் அண்ட் ஒன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர். அப்படின்னா ஜனவரிக்கு முன்னாடி டிசம்பருக்கு அப்புறமாவா என்ன போட்டுருந்துச்சு, பிகினிங் ஆஃப் த இயர் ஒன்ஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் த இயர். ஸோ இது புரியுதா? ஒன்ஸ் அட் பிகினிங் ஆஃப் த இயர்னா ஜனவரிக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பீரியடு, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒன்று, அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம எப்பவுமே ஒன்ஸ் அட் த இயர்னு தான் கொடுப்போம். அது ஒரு பிஸ்னஸை பொறுத்து. இது வரைக்கும் நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? செப்பரேட்டர் வந்து என்னதுன்னா, இப்போ வந்து இந்த செட்டப் போறேன், ஸ்கிரீன்ஷாட்ல காட்டுறேன். இங்க ஜான் -20 இருக்குல்ல, இதுதான் அந்த செப்பரேட்டர். உனக்கு வந்து அங்க ஐஃபன் வேணுமா, இல்ல வந்து இந்த இது வேணுமா, அண்டர்ஸ்கோர் வேணுமா? நன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒட்டி வரும். இப்போ நான் இங்க செப்பரேட்டர் கொடுத்தேன்னா இந்த ஜான் பக்கத்துல ஐஃபன் வந்துட்டு 20 வரும். இந்த ஸ்லாஷ் கொடுத்தேன்னா ஜான்/20.
நன்னு கொடுத்தனா எதுவுமே வராது. ஜான் அப்படியே 20 ஒட்டி இருக்கும். ஓகே ஓகே புரியுது. ஓகேவா? ஃபார்மேட் வந்து MMMMYனா மந்த் வந்து 3 லெட்டர் JAN. Y வந்து 2 இயர் வந்து 2 லெட்டர் தான் 20. இதே வந்து ஃபிஸ்கல் இயர்னு கொடுத்தனா இந்த இயரோட சேர்த்து வரும் இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன். நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். இங்க பாருங்க, நன்னு கொடுத்தனா ஒட்டி வருதா, தெரியுதா? தெரியுது. புரியுது. பேக் போயிட்டு ஓகே ஓகே பேக் போகிறேன். திரும்ப ஸ்டார்ட் டேட் வந்து நவம்பர் கொடுத்துருக்கோம்ல, நம்ம ஜனவரி கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் ஓகேவா? ஜனவரியிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சா? இயர் எண்டுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்டிங் பீரியடு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்டிங் பீரியட் வந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு இங்கே ஏதாவது அட்ஜஸ்டிங் பீரியடாக சூஸ் பண்ணோம்னா இப்படி டிக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொடுக்குற அந்த ஐஃபன் அந்த ஸ்லாஷ் வந்து இந்த பீரியட் நேம்ல மட்டும்தான் ஒரு ஸ்டார்ட் டேட்டோ எண்ட் டேட்டுக்கோ அது அப்ளிகபிள் ஆகும். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். இப்போ இது வந்து இதை போட்டு பார்ப்போம். செப்பரேட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்லாஷ்க்கு மாறிடுச்சு. ஸோ இதை தான் வந்து நான் இங்கே பாயிண்டாக போட்டிருக்கேன். அதாவது நம்ம செட்டப்பில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல, வெறும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் மட்டும் நம்ம டெஃபினிஷன் கொடுத்தா போதும். சிஸ்டம் will automatically create the calendar. இப்போ நம்ம இங்கே எதாவது ஆட் பண்ணுமா, அதுவாக தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆச்சு. ஆனா அதே சமயம் நீங்க அங்க ஹைஃபன் போடும்போது ஸ்டார்ட் டேட்லயும் எண்ட் டேட்லயுமே இந்த ஸ்லாஷ் தானே இருந்துச்சு. அப்ப அது சேஞ்ச் ஆகாதா? எது இதுவா? இல்ல இங்க பீரியட் நேம்ல ஜான் 23 இருக்குல்ல. ஆமா. இங்க ஸ்லாஷ் கொடுத்திருந்தீங்க. இந்த ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் எண்ட் டேட்லயே அப்படியே சேஞ்ச் இல்லையே. ஹைஃபன் போடும்போது இந்த ஸ்டார்ட் டேட்லயும் எண்ட் டேட்லயும் இல்ல இதுல வராது. இது வந்து இது வேற. வெறும் இந்த இப்போ இந்த செட்டப்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து அவன் போட்டதே வந்து இதுக்கு மட்டும் தான் போட்டிருப்பான். அந்த பீரியட் நேம் ஃபார்மட் தான் இது. நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து அந்த கோடு வருமானு கேக்குறீங்களா? இப்போ நான் இல்ல அங்க வராது. அதாவது ஃபார்மட், பீரியட் நேமோட ஃபார்மட், உனக்கு எந்த ஃபார்மட்ல வேணும். கேலண்டர்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? புரிஞ்சிருச்சா? இல்ல புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. என்ன பண்ணுங்க, இன்னைக்கு நீங்க 3 பேரும் வந்து ஒரு கேலண்டரை வந்து உங்க நேம் பேரோ ஏதோ ஒரு நேமிங் கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு கேலண்டரை கிரியேட் பண்ணிட்டு எனக்கு சும்மா போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க, நான் கரெக்டானு பாக்குறேன். ஓகேவா? ஓகே. அந்த எக்ஸல் ஃபைல் வந்து இந்த யூசர் கைட் போட்டிருக்கீங்க, அது வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க ஆல்ரெடி இதுல? ஆல்ரெடி இந்த குரூப்ல இருக்கும் அன்பு, இந்த குரூப்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு ஹெல்ப், சரி ஓகே அதை நானே பண்றேன். இந்த மாதிரி இது வந்து கச்சமுச்சான்னு இருக்கு. இது உங்களுக்கு பார்த்தா புரியுமா ஒரு 2 நாள் கழிச்சும்? இல்ல இது ஒரு ஆர்டர்ல போட்டா உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்குமா? இல்ல இது தேவைப்படுமா? இது இருக்குது அப்படியே இருக்கட்டுமா? இல்ல இதுல நான் ஏதாவது கொஞ்சம் சரி பண்ணுமா? ஏன்னா இது ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி தான், இது நீங்க எதுவும் ரெஃபர் பண்ண தேவையில்ல. நீங்க எதாவது ரெஃபர் பண்ணோம்னா இந்த டாக்குமெண்ட், அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் அமைச்சிருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் அவர் அமைச்சிருக்காரு பாருங்க, இந்த செட்டப் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம். ஓகேவா? இது ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கும்போது சார் வந்து போர்ட்ல எழுதிட்டு அழிச்சிருவார் தெரியுமா, அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இதெல்லாம். கேலண்டர் முடிச்சிட்டோம். எங்க இந்த பிராக்டிஸ் ஷீட்டு? கேலண்டர் முடிச்சாச்சு. கரன்சி நம்ம எதுவும் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா சீடடாவே ஆர்க்கல்ல எல்லா கரன்சியும் இருக்கும். நம்மளுக்கு தேவையான கரன்சி இனேபிள்ல இருக்கான்னு மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நான் வந்து இந்த மேனேஜில் போயிட்டு அக்கௌண்டிங் பதிலாக
கரன்சி, மேனேஜ் கரன்சிஸ். ஜஸ்ட் சர்ச் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கரன்சி எனேபிளாக இருக்குது இந்த இன்ஸ்டன்ஸில். புரியுதா? நம்ம தேவையான கரன்சி வந்து யூஎஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்க. யூஎஸ்டி எனேபிளாக தான் இருக்குது. ஐஎன்ஆர் வேணும், யூஎஸ்டிலே ஒர்க் பண்ணும். கரன்சி முடிஞ்சிடுச்சு. சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். இப்போ இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருந்தோம்ல இதில். ஹலோ, கம்பெனி காஸ்ட் சென்டர் அக்கௌண்ட் ஃபியூச்சர் 1 ஃபியூச்சர் 2ன்ற ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இது வந்து நம்ம நாளையிலேருந்து பார்க்கலாம். ஓகே ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நம்மளோட என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ண போகிறோன்றதை பார்த்தோம். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசருக்கு எப்படி அந்த செக்யூரிட்டி மேனேஜர், செக்யூரிட்டி கன்சோல் ஆக்சஸ்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு சீடடாக வந்து 5 ரோல் இருக்குது. அப்ளிகேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், அப்ளிகேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கன்சல்டன்ட், அப்ளிகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், அதுக்கப்புறம் ஐடி செக்யூரிட்டி மேனேஜர். அதுக்கப்புறம் கேலண்டரோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், கரன்சிஸ் பார்த்தோம். அதாவது நம்ம லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு 4 C's வேணும். அந்த 4 C தான் கேலண்டர், கரன்சி, சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், அக்கௌண்டிங் கன்வென்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இதில் இந்த 4 Cல வந்து கேலண்டரும் கரன்சியும் பார்த்துட்டோம். நாளைக்கு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸும் அக்கௌண்டிங் கன்வென்ஷனும் பார்த்துட்டோன்னா பேசிக்காக நம்மளோட என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜிஎல்ல வந்து நம்ம ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு போஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட வேண்டியதான். பீரியடை ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஜிஎல் வந்து முடிஞ்ச மாதிரி கணக்கு. ஓகேவா? ஓகே. அதாவது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுறோன்னா அந்த ட்ரைனிங்லேயே வந்து ஒரு ரோட் பாத் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ரோட் பாத்தை வச்சு இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள இன் அண்ட் அவுட் என்ன இருக்குன்றத பார்க்க வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு. உங்களுக்கு புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? புரியுது. இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இதுல இன்டெப்தா நான் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். நாளைக்கே ஒரு புது ஆப்ஷன் வரும், நாளைக்கே ஒரு புது ஃபியூச்சர் வரும். சரியா? பேசிக்கை நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோம்னா, அதாவது நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா, உங்களுக்கு நான் பேசிக்கை நான் கொடுத்துட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எந்த டாபிக் நீங்க பார்த்தாலும் உங்களுக்கு படிச்சா புரியுற அளவுக்கு உங்களுக்கு காமன் சென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களால ஈஸியா கத்துக்க முடியும். ஓகே. ஸோ அதுதான் மெயின். ஓகே, நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த இன்ஸ்டன்ஸை லாகின் பண்ணி என்ன பண்ணுங்கள், புதுசாக ஒரு யார் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கோ நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நேம் போட்டு ஒரு கேலண்டரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சும்மா ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புகிறதா அனுப்புங்க. ஏதாவது ஸ்டக் ஆச்சுன்னா கேளுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டவுட்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த செட்டப் நேம் யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? மேனேஜ் கேலண்டர் சர்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வரமாட்டேங்குது, அக்கௌண்டிங் கேலண்டர் போல. இத்தனை கேலண்டர் இருக்குங்க. நம்ம கிரியேட் பண்ணது வந்து டாட்டா. உள்ள போயிட்டு பாருங்க என்ன நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு. இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கானை கொடுத்து நீங்கள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சப்போஸ் இந்த ஹெல்ப்பை கொடுத்தீங்கன்னா ஆரக்கலும் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பான். Accounting calendar, how accounting calendars are validated, can I change the period format of an existing calendar, how can I identify errors in my accounting calendar, what is the difference between calendar and physical period naming. So இத்தனை டாபிக்ஸ் இதுல இருக்கு. இதுவும் ஜஸ்ட் பாருங்க. ஓகே ஷூர். ஓகே தென். ஸோ நம்ம நாளைக்கு வந்து மோஸ்ட்லி ஜிஎலை நம்ம முடிச்சிருவோம். ஓகேவா? நான் அதுக்குள்ளே நாளைக்கு நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன்.
நான் இந்த எக்ஸல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சு இது வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக் நம்ம முடிச்சிருக்கோன்ற ஒரு ஷீட் மாதிரியும் போட்டு வைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே. நாளைக்கு நம்ம 8:30க்கே கனெக்ட் பண்ணுவோம். நான் வீட்டில் தான் இருப்பேன். நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் நாளைக்கு. 8:30க்கே நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் நாளையிலேருந்து. ஓகே ஓகே மேம். ஓகே 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 தென் தேங்க்ஸ். ஹாவ் அ குட் டே. பை. குட் டே.